వసంతైన రోజు వసంతాలు పూచే నేటి రోజు వసంతాలు పూచే నేటి రోజు Welcome you all to this 62nd Independence Day. We begin the program with Vande Mataram by students. Mataram, Vande Mataram, Sujalam, Sufalam, Malayaj Sheetalam, Sasya Shyamalam Mataram, Vande Mataram, Subrajosna Pulakitayamini, Pullakusumita Drumadala Shobhini, Suhasini Sumadura Bhashini, Sukadam Varadam Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram. Srimati Kedreddy Sanjavadi garu will hoist the flag. Assembly, salute, prayer begin. Vindhya Himachala Yamuna Ganga Uchala Jaladi Taranga Tava Shubha Name Jage Tava Shubha Ashisha Mage Gae Tava Jaya Gada Jana Gana Mangala Dayaka Jaya He Bharata Bhagya Vidhata Jaya He Jaya He Jaya He Jaya 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 He. बोलो स्वतंत्र भारत की जय। बोलो स्वतंत्र भारत की जय। Good morning to all of you. My dear colleagues, teaching staff and non-teaching staff, students, Srimati Kedreddy Sanjavadi garu, Sri Alamalla Reddy garu. At the outset, I would like to bring to your notice that we are celebrating the 62nd Independence Day of our country. In other words, we have passed 61 years of independence. Looking back to what we have achieved in these 61 years, yes, the developmental progress is certainly phenomenal, but it's not up to the expectations.
In fact, one of the reasons for this is, along with the progress, we also have the increase in the population. It is for the governments to see that the progress or the developments in the country reach the common man. But unfortunately, that is not being done in this past 60 or 61 years. India got its independence on 15th August 1947. And as all of you know, in this multilingual and multi-religious country like ours, taking this unity in diversity as our motto. For this, of course, the youth of the present day who are going to be the citizens of the country and thereby who have to see the country progress have a special responsibility. The responsibilities of the youth is to see that the destructive forces are thrown out of their actions. And apart from that, they must develop the habit of living together, irrespective of the religion, caste, creed, and so on. Also, as the population is very high in the country, possibly the second in the world, next to China, the people should avoid wastage. And they must, how to prevent this particular wastage, whether it is in water or in power or in fuel, whatever it is. So all the measures to prevent the wastage should be taken up, which will certainly see the progress of the country. And I am sure that the human resources that are available in the country are not properly being used for the development of it. In fact, the Western countries like US or Europe, they are developing mostly based on the human resources drawn from Asia and the East, especially from our country. What is actually the need for, what is the need for the people from this part of the world to migrate or to settle in the western part of the world? Of course, almost all the people, I can say that is except 5 to 10%, the rest of the people in USA are only migrated from various parts of the world. Not that they have so many resources, but they have all the facilities and which we are unable to share among ourselves here. And therefore, it is the responsibility of the government's power here, which has to see that this brain drain is stopped. One must have this so-called patriotic attitude to see that this country develops and becomes one of the developing countries in the world in the near future. In this regard,
the youth of the country has greater responsibility. I'm sure that the students will certainly look into these aspects and see that the growth of the country is taken care by them. On this Independence Day, it is the responsibility of each and every one in this land to take a work that they should work for the development and growth of this great country. I wish all of you the happy Independence Day, that is 62nd Independence Day. And I look forward that the youth will take lead in making this country to greater heights. Thank you all. Now I request some of our faculty and students to speak on the occasion. May I call Professor Raghuram to speak on the occasion. Good morning to respected dignitaries on the stage. Dear colleagues, dear students, very good morning to all of you. I want to say a few words how we have to live today. See, we have lived in the past. We are living in the present. We have something for tomorrow. Past has taught something for us. And if you have to live successfully tomorrow, we have to plan. If you don't plan, your life is going to be miserable. The second one is, today is a competitive world, and amidst the competition, there is a lot of difference between performers and non-performers. Every student must understand that every day he is spending, if he comes next day, it goes to the past tense. And many a times we ask the students the reasons why they fail in strip tests or why they don't do well. They say there is no time. The time has got to be made. You have to plan. If you are not going to perform, there is one word which is going to mercilessly crush you out. And if you have to live, you have to plan. You have to plan your time, you have to plan your achievement. Though Gautam Buddha has told, desire is the root cause of every suffering. That may be true at that time. When every resource is available, a saint can peacefully live under a tree. But today, if you suppress every desire to live, you can't live. You will be a beggar. A person who is walking on the road will feel a person going on the cycle is better well equipped. When can I have a cycle? If he has a cycle, he will look at a man who is running a motorcycle. He will think, when I will have a motorcycle. If he has a motorcycle, he will look at a person who is having a car. So every day the wants there are no boundaries. They are expanding. But if people have only wants without effort, that will be a futile exercise and people will have disappointments in life. And my request to all the students is, faculty is putting a lot of effort to bring you all up. You also put your share of effort
try to compete, have good targets. Please come up and make the faculty happy. If you are all coming up, you have paid the faculty enough Guru Dakshina. That's all I want to say. Thank you. Dignitaries on the dais, my esteemed colleagues, my dear students, and all other people who are present on this auspicious occasion. Let me convey my best wishes to you on the eve of the Independence Day. ఒక బాబాయ్ అడిగాట వాళ్ళ అన్న కొడుకు, ఏంట్రా చదువు సంధ్య లేకుండా అలా తిరుగుతున్నావు? స్టూడెంట్ చెప్పాట, అదేంటి బాబాయ్ అలా అంటారు, చదువు వదిలేసేనేమో కానీ సంధ్య మాత్రం వదలలా అన్నాడు. ఇవాళ మన కుర్రాళ్ళందరూ ఏం చేస్తున్నారో నాకు తెలీదు. ఐ హోప్ దే ఆర్ సెలబ్రేటింగ్ ఇండిపెండెన్స్ డే సమ్వేర్ ఎల్స్. బట్ ఇట్స్ ఎ పిటీ. It's a pity that they are not here when they should be here. Principal talked about brain drain. ఏ దేశంలోనైనా సబ్బు లేకపోతే దురద ఫ్రీ అట. కానీ మన దేశంలో వర్షం వస్తే బురద ఫ్రీ. Maybe because of this reason, most of our students would like to go abroad in search of green pastures. Well, developed countries offer lot of opportunities for brilliant students, and therefore there is nothing wrong in going abroad, learning things. But then I always say, come back and develop our own country. Now, through independence, we achieved a lot of things. The freedom of speech, the freedom to rule our country, the freedom to rewrite and rewrite our own rules and regulations for our own betterment. Now look at the type of miracles this freedom has given to us. Let me talk in the context of our own students, what the freedom that we gave to them has done to them. We gave you the freedom to express your thoughts through the suggestion boxes that have come up recently, through mentoring sessions, and on several other occasions. Now you gave a lot of suggestions to us to reduce the college timings, to restrict until 4:30. The management has done that. A lot of favorable decisions have been taken. You wanted to fly in the buses from Narapalli free of cost. It has been done. You said no uniform. Unfortunately, I do not know why this opposition to uniform. All of you wore uniform until 10th class, possibly until intermediate level.
I do not know why you don't want to wear uniform now. When I asked the students, what is the reason for not wearing the uniform? They said, sir, we want to come in colorful dresses. If at all you want to show your colorful dresses to your friends, I say invite them for a cup of coffee in the evening. But do come in uniform to the college. Some of my esteemed colleagues, without questioning their wisdom, without any prejudice towards one and all, I wish to say, even Mahatma Gandhi wore a uniform until his death. Most of us would like to wear Adidas shoes, Nike shoes, and go around the whole world. But we do not want to walk through the streets of Hyderabad wearing this wonderful logo that is displayed here. I do not know why we cannot feel proud of wearing a shirt carrying this wonderful logo. All of you have heard about the 5 husbands and 1 wife story. Let me tell you the story of 5 wives and 1 husband. The 5 wives are, the seniormost wife is Y, the second wife is when, third wife is what, fourth wife is where, and fifth wife is whom. And the only husband is how. In our logo, we have 2 wives and 1 husband. The other 3 wives are hidden. If the students are very clear about the reasons for why, the reasons for all the others will be very clear. For example, why should I get 70% in this particular semester? If you are lagging behind in studies, for example, if you are having just 59%, you should know why you must get 70% in this semester. If you have read the article that appeared in most of the newspapers a few days ago, the software downturn has already started. The guys whom the companies have selected earlier are not being allowed to join now. Up on the left side, etc. Charity plays a very important role in our day-to-day life. Of course, you have a long way to go. We are sure that you will succeed, provided you maintain discipline. Definitely not the way today most of the students have done. Discipline is extremely important. When the college is celebrating such an important occasion as the Independence Day, when the college is giving you so much of freedom to say whatever you want, and the management is so flexible in granting whatever the majority of this college asks for, you should accordingly live up to our expectations. Now, had the management been commercial, they would not have devoted such a huge ground for sports purposes. They wanted you to maintain fitness
and therefore developed such a wonderful playground and asked you to play at least for half an hour before you went back to your houses. Unfortunately, you said no to it. Where else you will find such a wonderful playground? Instead of going back to your house, with all less energy, had you played for half an hour, possibly you would have rejuvenated yourself and devoted more time for your studies. But well, we are all extremely flexible. Recently, I read an article that a cobbler's son got through JEE. Not only got through JEE, but also secured a wonderful rank. Donations have already started pouring in for him to study in IIT. If a cobbler's son could do that, with all the luxurious comforts that you have in your houses, I do not find any reason why you cannot excel in your studies. Especially in these days when the competition is hotting up, you have all the reasons to devote all your energy towards your studies. And therefore, the why, the senior-most wife, is so extremely important. If you know the reasons for why you should do, the other reasons will come out automatically. What you should do, how you should do, whom you should consult, when to do, where to do. All these things will become extremely clear to you. With these few words, I say, God bless you. Thank you. Respected dignitaries on the dais, heads of the department, faculty, and my dear students. I take this opportunity to greet you all on our 62nd Independence Day. Like all of you here, I feel very, very proud to be an Indian. If you look at the growth, phenomenal growth the country is having today, it's very amazing. Our country, with a population of more than 100 crore people, we are able to provide food for these people. We are able self-sufficient in providing textiles to the Indians, all Indians here. And our country is the world's first in producing the world's milk producing country. We are top number 1. And not to talk about the other areas like the science and technology. We are on par with any other country when it comes to space, or for that matter, nuclear power. People may say that Indians don't work. If we don't work, maybe some people are working, if not all. If the progress is so much, with only some people are working, if all of us work, can you just imagine the growth of a country? As our principal was telling, the biggest problem in our country is population.
Perhaps if we are half of our population, we are one of the developed countries long back, not now. We should have exported many of our goods outside. So, we have a wonderful, all of us should be very, very proud to be an Indian, and I do feel about it. As a teachers, we have a role to play in our national development. Every year, we are producing engineers. We are producing qualified engineers. From these qualified engineers, perhaps we should make them better qualified engineers who can be useful both not only when they go back and join some companies, you will be in a team, you will be doing a project. In that project, you will be having different disciplined people. So you have to work with them. The team is fixed. Whether you like that person XYZ or not, you have to work with it and you have to show the results. So you have to develop an activity like collectively working and getting the result. This is very, very important. A teamwork, team spirit is the one which you got to cultivate. I'm sure without that, you will not be able to be successful in your jobs. You will not be successful in that. You have to know how to live with people, how to collectively work and then do this. Please, if you don't have it, please do that. Because no project can be done individually, however small or however big it is. And I end this with a Telugu poet said, దేశమును ప్రేమించమన్నా మంచి అన్నది పెంచుమన్నా వట్టి మాటలు కట్టి పెట్టోయ్ గట్టి మేలు తలపెట్టవు. So I once again take this opportunity to wish you all the best and a bright future and a happy Independence Day. Thank you very much. Respected dignitaries, respected faculty members, and dear my students, today we are celebrating 62nd Independence Day. In this occasion, I have to share with some facts with you. India completes her 62nd years as a free nation on August 15, 2008. However, 61 years is a short span in the life of a nation, which has faced many obstacles like poverty, illiteracy, racial discrimination, population ban, etc., and barely marks the first baby steps of a toddler. Hence, any assessment of India has to be generous and optimistic. We have made decent progress in several areas during the last 61 years. We have produced world-class scientists, engineers, journalists, soldiers, bureaucrats, politicians, and doctors. We have built complex bridges and dams. We have sent satellites and rockets into space. We have increased the number of doctors tenfold. We have increased life expectancy from 32 years to 64 years. We have built about 1.25 million miles of new roads. We have multiplied our steel production by over 50 times and cement production by almost 20 times. We have increased our exports from a few $1 million at the time of independence to more than $125 billion now. వెలుగు జాతి మనది, తెలుగే మన సంస్కృతి, తెలుగే మన జీవన విధానం. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరం మన సంస్కృతిని మన ముందు తరానికి ఇవ్వాల్సి ఉంది. కాబట్టి
తెలుగులో మాట్లాడడం రాయడం అనేది కంపల్సరీగా ప్రతి ఒక్కరు నేర్చుకుంటే బాగుంటుందని నా యొక్క అభిప్రాయం. అదేవిధంగా బీజింగ్ ఒలింపిక్లో స్వర్ణం సాధించిన అభినవ్ బింద్రా క్రీడా స్ఫూర్తిని గర్విస్తూ అలాంటి వాళ్ళు ఎందరో కావాలని కోరుకుంటూ, Finally, on this day, I wish to see all my students as a world-class technocrats, world-class engineers, and world-class managers. Thank you. Dignitaries on the days and off the days, and my dear colleagues and dear students. I would like to give a very brief speech. I believe in only two things in life. On this occasion of Independence Day, I just want all my students to be the choosers in life. A chooser can never become a beggar, and a beggar can never become a chooser. And this is what the market needs. If you want to be successful in life, I expect all my students to be choosers. Another quotation which I always believe in life is, winners, they don't do any different things, they do the same things in a different manner. And if you want to win, I expect you to do the same things in a different manner and be successful. And on this occasion, I would like to wish all my students a prosperous academic year in which I just want them to bring laurels to the institution where they have studied. Thank you for giving this opportunity. very good and pleasant climate to say good things. Today we all know that this Independence Day that we got is nothing but the freedom. We all know that we observe many things. When we want to project the freedom, we will show in some pictures. There will be one case, door will be open and bird will going to fly. That's what we show the freedom, right? If that bird, especially say the pigeon, to what extent it has to fly? If it exceeds its limit, proximity, there is no difference between the bird and eagle. Means it needed discipline. The Britishers had left all the things that we want to need. That's what the resources. But they are very clever. They have taken the discipline. That's the lack in India. To get discipline, we need some change. Because India needs progress. The progress is, to get the progress, the root cause is the discipline. So we have to change. I can tell one story which you can't find anywhere, because just now I found it. Imagine they consider a big tree. All the leaves have conducted one meeting that we want to change the color of the tree. They went to some book stationery. Each leaf went to book stationery and they bought Nerolac pens, some Canyon pens, Camel pens, brushes, and all those things in Italy is what are they need to change the color. And they decided to start. 1 hour gone, 2 hour gone, but the color is same. Why? Because they don't know how to change. Then one of the leaf came friend and said that paint yourself. When each leaf paint themselves, mean change yourself, then automatically the color of the tree will change. Because tree cannot be changed. In the same way, India cannot be changed itself. The people has to be changed. That's what need. So to change, the self-motivation is very good. It is the reason where we lacking behind. And one more thing, to get discipline, the attitude is very, very important. I can say one of the example which has been experienced few days before. In one pleasant evening, I went to canteen. One of my good friend is there behind me. I bought one biscuit packet, especially to say Tiger. I have taken it, and the cover, I'm searching for a dustbin to throw, to keep that cover. And he is saying that the college will not give you a prize for doing so. What do you mean that? See, do the things that what you want. Many of them laugh, let them laugh. It is good help for them. But you are doing good things, it is good to the country. Thank you for giving the opportunity. Respected dignitaries on the dais, respected faculty members, and my dear friends. First of all, I would like to wish you a very happy Independence Day. This is M. Divya Teja from EC2A.
Just a minute, friends, please don't mind, I won't trouble you a lot. Sir, you have said that, now just Bhanumurthy Bhaskar sir has said that NMIers enjoy a lot of freedom. That's true. We are free to put our suggestions in the suggestion box. We are free to speak now on the dais. Freedom gives responsibility. Our ESR Prem Kumar always says in his every class, freedom gives responsibility. Sir, you have given us freedom. So I swear, we NMRians swear that we'll be very responsible. It's actually a very sad thing to see no students, faculty members are more than the students. It's really a very sad thing. Of course, they may be with their sandhyas or anybody else. We are very sorry for that, sir. And this is the last time, we will never repeat that. And we'll be very responsible. And ma'am will be choosers, not beggars. We'll be choosers. Thank you very much. ఎన్ని పాపం చేసిమి మేము చందమామ మమ్ములెందుకు చదివించరే చందమామ ఆడపిల్లను అంగట్లోన అమ్ముడు బొమ్ములకి ఇష్టమొచ్చి తిరుగాను కష్టపెడుతున్నారు లేదా చదువు మాకు రకగా చందమామ ఈ సకల బాధలన్నీ కలిగే చందమామ ఈ సకల బాధల కలిగే చందమామ ఆడపిల్లకు చదవంటేనే అందరూ భయపడుతుంది ఏమి పాపం చేసింది మేము చందమామ మంచి మంచి చట్టాలంటారు మహిళలకే అంటారు అక్కు మాకు తెలియనందుకే దిక్కులేని పక్షులకి మే చందమామ చదువు శాస్త్రం బ్రతగానే చందమామ ఈ సమాజాన బ్రతకలేమే చందమామ ఈ సమాజాన బ్రతకలేమే చందమామ ఆడపిల్లకు చదవంటేనే అందరూ భయపడుతుంటారు. థ్యాంక్ యూ. Students from the second PCE A section have brought out a fortnightly in the NMREC's fortnightly another called Eco Flare. I request our secretary to release the first copy of it. Design well. సంధ్యావళి గారు, ప్రిన్సిపల్ గారు, ప్రొఫెసర్స్, ఫ్యాకల్టీ, స్టూడెంట్స్ అండ్ ఆల్ అదర్ స్టాఫ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ NMREC. నేను అనుకుంటా బుద్ధి ఎరిగినప్పటి నుంచి ప్రాబ్లీ 1962, 63 హై స్కూల్లో చదువుకునేటప్పుడు కొందరికేమో ధ్యాస ఉండదు, స్టూడెంట్స్ ఉండొచ్చు, కొందరు ధ్యాస ఉన్నవాళ్ళు. ధ్యాస ఉన్న వాళ్ళలో నేను కూడా ఒకరిని. దేశం అంటే అప్పటికే ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ ఎవరు, భారతదేశంలో ఎవరెవరు మంత్రిత్వం చేస్తున్నారు, చైనా యుద్ధం ఎట్లా జరిగింది, దాని మీద ఒక్కొక్క ఇంటర్ప్రిటేషన్ చేస్తుంటే రోజు రేడియో దగ్గర వినేవాళ్ళం. 67కి వచ్చే వరకు మాకు దేశభక్తి బాగా పెరిగిపోయి ఆ రోజు నిజంగానే ఇట్లా ఆదర్శంగా ఉండాలి, ఇట్లా చేయాలి, భారతదేశం ఇట్లా ఉండాలి, చాలా చాలా ఆదర్శాలు, ఆలోచనలు. నిజంగా భారతదేశం ఎట్లా ఉంటే బాగుంటుంది, కులాలు లేని భారతదేశం కావాలి, మతాలు లేని భారతదేశం కావాలి, ప్రజలంతా సుఖ సౌఖ్యాలతో ఉండాలి. మరి సుఖ సౌఖ్యాలతో ఉన్నారా లేదా అని ఆలోచించినప్పుడు ఇదంతేదో గందరగోళంగా ఉన్నది. అప్పటికి 20 ఏళ్ళే, 67 అంటే
47కు 67కు 20 ఏళ్ళే. ఇవాళ భారతదేశం ముసళ్ళు అయిపోయింది, 67 ఏళ్ళు వచ్చినాయి. అన్ఫార్చునేట్లీ నిజంగానే కుళ్ళిపోయిన సంస్కృతి, సంస్కారం, పరిస్థితులు, ఆర్థిక దివాళా కోరుతనం, జనాన్ని బిచ్చగాళ్ళుగా మార్చే పరిస్థితి. పాతకాలంలో కనీసం ఏదో ఒక కళ చెప్పుకొని ఓ బుర్రకథ చెప్పు, లేకపోతే డోలు వాయించో, లేకపోతే కంజీరా వాయించో, లేదా ఇంటికి వచ్చి వాడు పాట పాడు అడుక్కునేవాళ్ళు. ఇప్పుడు అది కూడా ఏం లేకుండానే వాడు ఏది వాడాల్సిన అవసరం నీ ఇంటికే మేము బిచ్చం పంపిస్తాను అంటే బిచ్చం అడుక్కునే స్థాయికి భారతదేశ జనాల్ని తీసుకొచ్చిన వ్యవస్థలో ఇప్పుడు మనం బతుకున్నాం. 62 సంవత్సరాలు అందుకే అన్న ఇది ముసలిదైపోయిన జాతి. ముసలితనం తప్పేం కాదు, మ్యాచ్యూరిటీ వస్తుంది. ముసలితనంలో జ్ఞానోదయం కూడా అవుతుంది. అదే సమయంలో ఒక కాయ రాలి చెట్టు పండిన తర్వాత, రాలిన తర్వాత అది విత్తనం మళ్ళీ మొలుస్తుంది. మొలిసిన నాడు నిజంగానే ఆ మధురమైన ఫలితం మనం ఫలాన్ని అనుభవించే అనుభవాలు మన అందరికీ ఉన్నాయి. ముందు నేను ఇంట్రొడక్షన్ ఎక్కువనే చెప్పినా కాదు, మొదటి నుంచి మళ్ళీ మొదలు పెడతాను. ఫస్ట్ మనం ఆలోచించాలి, ఈ భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చింది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? వాస్తవానికి మానవుడు మొదటి నుండి పుట్టుకతో, అంటే మానవ జాతి పుట్టుకతో, మానవుడనే కాకుండా ప్రతి జంతువు, ప్రతి జీవరాశి ప్రపంచంలో స్వేచ్ఛాజీ. ఈ స్వేచ్ఛ క్రమానుగతంగా మనిషి మెదడు, వాడి బ్రెయిన్, ఆలోచన ఆయా పరిస్థితులకు అడాప్ట్ అవుతూ జ్ఞానాన్ని పెంచుకుంటూ పోయినా కొద్దీ వాడు అడ్డుగోడలు కట్టుకుంటూ వచ్చినాడు. వచ్చి లాస్ట్కు రాజ్యం ఏర్పడి స్టేజ్కి వచ్చింది. అంటే స్వార్థం మొదలైంది. రాజ్యమైన వాడు ఏం చేయాలి? వాడు రక్షించుకోవాలి, వాడి బలాన్ని పెంచుకోవాలి, తర్వాత ఈతో దోపిడీ చేయాలి, ఇంకోటి కంట్రోల్ చేయాలి, లేదు వాడి మీద పెత్తనం చేయాలి. దానికి ఏం కావాలి? వాడిని తనను తను బలోపేతం చేసుకొని తనకంటూ ఇరిగీసుకున్నాడు. అయిన తర్వాత వాడి కోరిక ఎక్కడికి పోయింది అని అంటే ఈ పెత్తనం చేయాలి, వాడి పెత్తనం కాపాడుకోవాలంటే తప్పనిసరి వాడి రాజ్యాన్ని గట్టి చేసుకోవాలి. అయినా ఇంకా అక్కడ సంపద సరిపోతే ఇంకా సౌఖ్యంగా బతకాలంటే, ఇంకా చాలా ఉన్నత స్థాయికి పోవాలి, ఇంకా ప్రపంచం చుట్టి రావాలంటే అలెగ్జాండర్ లాగా దేశాల మీద దండయాత్రలు చేయాలి. ఎక్కడ బలంగా ఉంటే అక్కడ వీని బలం పెంచుకోవాలంటే దండయాత్రలతో పాటు వాడి రాజ్యం పెంచుకోవాలి. ఆ తర్వాత సంపాదన, అక్కడ జనాలు దోసుకోవడే కదా. ఎందుకంటే నా రాజ్యాన్ని నేను పన్నులు వేస్తాను. ఇవాళ మన ప్రభుత్వం మన మీద పన్నులు, జుట్టు పన్ను తప్ప అన్ని పన్నులు వేసినట్టే మనదే దేశం, మనమే ఎదుర్కొంటున్నాం. మనం నిజంగా స్వతంత్ర భారతదేశంలో బతుకుతున్నాం. కానీ అన్ఫార్చునేట్లీ వృత్తి పన్ను, మంగళైన గడ్డంకి ఇస్తే పన్ను కట్టాలి అంటే ఎప్పుడు లేదు. అది పాతకాలంలో హిస్టరీలో చదువుకునేవాళ్ళం. మనం ఏం చదువుకునేవాళ్ళం? జుట్టు పన్ను వేశారని. జుట్టు పన్ను ఉండేదని పాతకాలంలో. ఎందుకంటే అక్కడ తుర్క రాజ్యాలు ఉండేవి, హిందూ జుట్టు పెంచుకునేవాడు కాబట్టి వాడికి అంటే అర్థం ఏంటంటే వీడు ఈ మతంలో ఉన్నందుకు పన్ను వేసినాడు. లైక్ దట్ ప్రొఫెషనల్ ట్యాక్సెస్. అయితే ఈ రాజ్యాలు పెరుగుతూ వచ్చి రాజ్యాల్ని కంట్రోల్ చేసుకొని అట్లాంటి పరిస్థితుల్లో ఆ రాజ్యం నిజంగానే క్రమానుగతంగా నిజంగానే ఇది దండయాత్రలు రాజ్యాలు వెళ్తాను అనగాకుండా వాళ్ళు ఇంకొక సెక్షన్ కూడా అక్కడి నుంచి బయలుదేరింది, ఆ దేశాలకు సంబంధించింది. ఇంకా అడ్వాన్స్ కావడం కోసం వ్యాపార సంస్థలు వెళ్ళాయి. ఆ వ్యాపార సంస్థలే ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ లాంటి సంస్థ భారతదేశానికి వచ్చింది. నిజంగానే వ్యాపారం చేసుకుంటూ ఉన్నారు, దగ్గర రానిస్తే లాస్ట్కి వచ్చి కబ్జా పెట్టుకున్నారు, అయిపోయింది. భారతదేశాన్ని మొత్తం కబళించేశారు. భారతదేశమే కాదు, ప్రపంచంలో మోస్ట్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ వాజ్ అండర్ దేర్ కంట్రోల్. ఆ సమయంలో నిజంగానే మాడు స్వేచ్ఛాజీవే కదా. ఒక రాజు రాజ్యం వెళ్ళేవాడు, పెద్దందారులు వాళ్లే కాదు కదా, ప్రజలు కూడా ఉంటారు. కాబట్టి ప్రజల్లో ఆ చైతన్యం వచ్చి నిజంగా భారతదేశం స్వాతంత్రం కోసం పోరాటం చేసిన భారతదేశానికి నిజంగానే స్వాతంత్రం వచ్చింది. కానీ ఇవాళ బ్రిటిష్ వాడు పోయిన తర్వాత మన దేశం మన చేతిలోకి తీసుకున్న తర్వాత మన దేశాన్ని మనం పునర్నిర్మాణం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉండేది. ఉన్నది అని అనుకున్నాం. 5 పంచవర్ష ప్రణాళికలు పెట్టుకున్నారు. భారతదేశానికి ఒక డైరెక్షన్ ఇచ్చుకున్నాం, ఒక రాజ్యాంగం రాసుకున్నాం. పౌరులు అనేవాళ్ళు ఇట్లా ఇది ఒక సెక్యులర్ కంట్రీ, అంటే మతాతీతమైన రాజ్యాంగం. ఏ మతం ఉన్నా సర్వమతాలు ఒకటే, కులాలు వీటన్నిటి అందరూ సర్వమానవులు ఒకటే. కాకపోతే వెనుకబడ్డ వాళ్ళు, వెనకడి నుంచి అణగదొక్కబడ్డ వాళ్ళు మాత్రం కొన్ని రాయితీలు ఇస్తున్నాం. దానికి ఒక సర్టెన్ పీరియడ్ పెట్టుకున్నాం.
ఆ గోల్ రీచ్ అయిన తర్వాత వాళ్ళు కూడా సమాన స్కందులు అయ్యే దశ వచ్చినాక ఈ రిజర్వేషన్స్ ఇవన్నీ లేవని రాసుకున్నాం. కానీ ఇవాళ భారతదేశం పరిస్థితి ఏంటంటే అప్పుడు డైరెక్ట్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ రాజ్యం విదేశీయుల పరిపాలన ఉన్నాం. ఇవాళ మనం ఏ దశకు వచ్చినాం అది తర్వాత చెప్తాను. ఇవాళ ఉన్న పరిస్థితి మాట్లాడుతున్నాం. అభివృద్ధి అభివృద్ధి అంటున్నాం. నిజంగానే అభివృద్ధి అయింది, అవునన్నా కాదన్నా. గాలికి ఈ నేచర్ ప్రకృతి సహజంగా ప్రజలు ఒక దేశంలో ఏ కొద్ది పని చేసినా అంత వాడు తినడు కాబట్టి సంపద అభివృద్ధి అవుతూనే ఉంటుంది, జ్ఞానం పెరుగుతూనే ఉంటుంది. అయితే అది పెరిగింది. భారతదేశ స్వాతంత్రం వచ్చినాక పెరిగింది. స్వాతంత్రం రాకముందు కూడా ఆ జ్ఞానం ఉన్నది. అంతకంటే ముందు కూడా మనకు నోబెల్ లారియట్ ఉన్నాడు, మ్యాథమెటిక్స్ ఉన్నారు, అమెరికా పోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు, లండన్లో చదువుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు. అదే రేంజ్లో అంతకంటే యాక్సిలరేటెడ్ స్పీడ్లో అభివృద్ధి జరిగింది. కానీ ఇవాళ భారతదేశంలో పరిస్థితి ఏంటి? రీజనల్ ఇంబ్యాలెన్సెస్, ప్రాంతీయ తత్వం ప్రతి రాష్ట్రంలో డెవలప్ అయి ఉంది. దాని అర్థం ఏంటంటే ప్రాంతీయంగా ఒక్కొక్క ప్రాంతాల్లో ఒక్కొక్కడు ఎవడు తెలివైన వాడైతే వాడి వరకే వాడు డెవలప్ చేసుకుంటున్నాడు, మిగతా ప్రాంతాలు వదిలేసినాడు. ఒకే రాష్ట్రాలు ఇవాళ తెలంగాణ అంతట్లే, తర్వాత విదర్భ అదే పరిస్థితి, తర్వాత వేరియస్ అదర్ స్టేట్స్లో కూడా ఈ పంచాయతీలు ఉంది. ఒకటి ప్రాంతాలు, రెండు మతాల తగాదా. మతాలతో రాజ్యాలకు వస్తున్న పార్టీలు, కులం పేరుతో రాజ్యాలకు వచ్చే పార్టీలు. ఈ మతాల తగాదా ఎంత దూరం అవుతుంది? ఇవాళ ఏ రైళ్ళ నిజంగానే రద్దీ ఉన్న ప్రాంతంలో మనం నిలబడాలా వద్దా, మనం నిజంగానే అక్కడ ఏదైనా కొనుక్కుందామని పోదామా వద్దా అనే భయంలో పడిపోయాం. మనం నిజంగా మన ప్రాణంతో వాపసు వస్తామా లేదా? నాలాంటి కారు ఉండి నిజంగా ఏంటంటే మొబిలిటీ ఉన్న వాడిని కూడా భయపడుతున్నాడంటే సాధారణ మానవుని పరిస్థితి చెప్పండి. అంటే టోటల్గా ఇన్సెక్యూర్ సిచ్యువేషన్ జనరేట్ అయింది మతాల పిచ్చితో. మూడోది క్యాస్ట్. ఎంత అన్యాయం అంటే మీలో చాలామందికి నాలాంటి వాళ్ళు కూడా ఇప్పటికీ నేను 50 ఏళ్ళకి స్నేహితం చేసిన మిత్రుడికి కులం తెలియదు నాకు. ఎంత అన్యాయం అంటే ఎన్నడూ అడగలేదు వాడు 30 నీ కులం ఏంటి అని చెప్పించుకొని ఆగదు కుల సంఘాలు పెట్టుకొని ఎవడికి వాడు గిరిగీసుకొని పోతున్న దేశంలో వస్తున్నాయి. ఎంత భయంకరమైన పరిస్థితి చెప్పండి. ఒకవైపు కుల నిర్మూలన అంటున్నాం, ఒకవైపు ఆదర్శ ఇది అంటున్నాం, మతాంతర వివాహాలంటున్నాం, కులాంతర వివాహాలంటున్నాం, అన్నిటికీ ప్రోత్సాహాలంటున్నాం. కానీ మనిషి మనం భారతీయులం ఏ స్థాయికి దిగజారిపోయి ఎవరి కులానికి మనకి ఈతలు తీసుకునే పరిస్థితి వచ్చి ఒక దశలో ఎంత గొప్పగా ఆలోచించేవాడు కూడా వాడిని వాడు ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడం, వాడిని కూడా కుల సంఘం పెట్టుకునే పరిస్థితి తీసుకొచ్చాడు. కులాలు, ఆర్థిక అసమానతల విషయానికి వస్తే ఎక్కడ పంచిపెట్టండి ఎక్కడైనా కనిపిస్తుందో చెప్పండి. భారతదేశ సంపద డెవలప్ అయింది పన్నుల రూపంలో. పాత కాలంలో 50,000 కోట్ల రూపాయలు 10-15 ఏళ్ల కింద. కానీ ఇది ఒరిజినల్గా వాడిని ఇచ్చగాని తయారు చేయడమే, వాడి పందొంగ వాడిని తయారు చేయడమే, వాడిని పని చేయకుండా తయారు చేయడమే. ఇది ఇచ్చి సాయంత్రం పూట వాడికి అక్కడ ఏముంది ఒక బ్రాండీ షాప్ ఓపెన్ చేసింది. ఇక్కడ 2 రూపాయల కిలో బియ్యం అంటే ఒకరోజు కూలికి ఆడపిల్ల పనిచేస్తే 120 రూపాయలు వస్తాయి. 100 వేసుకుందామయ్యా, అన్ని చోట్ల యావరేజ్ తీసుకొని 50 కిలోల బియ్యం వస్తాయి. అదే ఈ 100 రూపాయలు పెడితే వాడు ఒక పూట దాగి వస్తాడు. అంటే ఏంటి, నువ్వు 2 రూపాయల కిలో బియ్యం ఇక్కడ పంచి పెడతావు, అక్కడ వాడిని తీసుకుపోయిన ఎనర్జీ అంతా తీసుకుపోయాడు ఖర్చు పెట్టేసి. అంటే ఈ వ్యవస్థ నడిపేవాళ్ళు ఎట్లా నడుపుతున్నారు అనేది ఆలోచించాల్సిన అవసరం మనందరికీ ఉన్నది. విద్యార్థులకు ఉన్నది, టీచర్లకు ఉన్నది, ఆలోచన ఉన్న ప్రతి వ్యక్తికి ఉంది, ఈవెన్ పనిచేసే కూలివాడికి కూడా ఉంది. ఎందుకంటే ఇది శాశ్వతమైనవి కావు, వాళ్ళ సమస్యలను శాశ్వతంగా తీర్చేవి కావు. శాశ్వతంగా తీర్చడానికి మౌలిక వసతులు తయారు చేసుకోవాలి, కల్పించుకోవాలి. ఆ మౌలిక వసతుల నుంచి సపోజ్ ఒక ప్రాజెక్ట్ వచ్చింది, 1,00,000 ఎకరాలు నిజంగానే పార్క్ ఉన్నది, రోజుకు 10 గంటలు కాదు 24 గంటలు కరెంట్ వచ్చింది అంటే వాడు ఎంత సంపద జనరేట్ చేయడం చెప్పండి. ఇవాళ మీరు ఇక్కడ 2 రూపాయల కిలో బియ్యం మంచి పెడితే, ఇది నేను విమర్శించడం కాదు, ఉన్న పరిస్థితులు మాట్లాడుకున్నాం. భారతదేశంలో 2 రూపాయల కిలో బియ్యం మీరు ఇస్తే బయట మార్కెట్లో పోతే 24 నుంచి 25 రూపాయల కిలో బియ్యం దొరుకుతుంది.
ఆ ₹2 కిలో బియ్యం ఎన్ని ఇస్తారు? 4 కిలోలు ఇస్తారు మీరు. ఒక వ్యక్తి 4 కిలోలు తింటాడా? అంటే మనందరం తెలిసిన వాళ్ళుగా విద్యావంతులుగా ప్రపంచానికి తెలియజెప్పాల్సింది ఏంటంటే ఒక రకమైన మోసం ఈ దేశంలో జరుగుతున్నది. ఎవడైతే రాజ్యంలో ఉండి రాజ్యాన్ని వాడిని అట్టి పెట్టుకొని వాని అధికారాన్ని చెలాయించుకుంటారనుకుంటాడో, రేపు కూడా దాంట్లోనే ఉండాలనుకుంటాడో, వీళ్ళందరూ ఈ దేశ సంపదను వెనుకట ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ వాడు కొలగొట్టినట్టే, లేదు గజని ఆ గోరి వాడు వచ్చి ఆ కొల్లగొట్టకపోయినట్టే, ఇది అదర్వైజ్ ఈ సంపద మిస్యూజ్ అయి కొల్లగొట్టబడి మిస్యూజ్ అవుతున్నది. దేశంలో సంపద లేక కాదు, సంపద వనరులు అన్నీ ఉన్నాయి, బట్ దాది మిస్యూజ్ అవుతున్నది. దాన్ని కంట్రోల్ చేసి అది ప్రాపర్గా ఛానలైజ్ చేసి రిసోర్సెస్ అన్నిటిని సింక్రనైజ్ చేసి ఒకరిగా తెచ్చి నిజంగా ప్రజలకు ఏం కావాలని కనుక ఇంప్లిమెంట్ చేసే ప్రభుత్వాలు కావాలని మనం కోరుకోవాలి. దానికోసం స్ట్రగుల్ చేసే వేరియస్ పీపుల్, వాడు ప్రాణత్యాగం చేస్తున్నాడు, రకరకాల త్యాగాలు చేసేవాడు, కానీ పాపం మొత్తం మైనారిటీ వాళ్ళని చేయి కావట్లేదు. కాబట్టి మెజారిటీ పీపుల్ మనం ఒపీనియన్ జనరేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉన్నది దేశంలో. గాలి ఏ గాలి ఇస్తా గాలి కొట్టకపోడు కాదు, ఎంత పెద్ద గాలి వచ్చినా ఎదురుగా నిలబడి సత్తా సంపాదించుకోవాలి. ఈ సత్తా మీకు అంత ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే సరి అయిన ఆలోచన, వాస్తవాన్ని ముందు పెట్టుకొని వాడిని బేరీజ్ వేసుకొని వై వాట్ అండ్ హౌ, అసలు దీనికి రీజన్ ఏంటి, ఎక్కడ మూలం ఉంది, ఆ మూలం ఆలోచించి మనం కొట్టుకపోకుండా నిష్పక్షపాతంగా ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సి ఉన్నది. దీన్ని ప్రచారంలో పెట్టాల్సి ఉన్నది. అసలు నిజంగా ప్రజల్ని ఎడ్యుకేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉన్నది. ఇవాళ ఇండిపెండెన్స్ డే ఇదే కాదు, అందుకే నేనేం చెప్తున్నా, 20-30 ఏళ్ళైన సుమారుగా బాగా ప్రేమ ఉండేది, కానీ నిస్తబ్దత వచ్చేసింది, వ్యాకులత వచ్చేసింది, ఫ్రస్ట్రేషన్ అంటారు వచ్చి చాలామంది ఏముందిలే అనే స్టేజ్ వచ్చి కాదు. ఇప్పుడు మళ్ళీ 62 ఏళ్ళ స్వాతంత్రం, దీన్ని రిజ్యువినేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉన్నది. అంటే మన ఆలోచన విధానంలో మార్పులు వస్తే నిజంగానే ఇది మార్పు వస్తుంది. ఇది ఒక ఆస్పెక్ట్. దీనికి నిజంగానే ఆ ఎడ్యుకేట్ చేసి ఆ స్థాయికి పోవాలంటే ఏం చేయాల్సి వస్తుంది? ఒక్కొక్క రంగాన్ని పరిశీలిద్దాం. ఆర్థిక వ్యవస్థ భారతదేశ పరిస్థితి ఇట్లా ఉంది, దీన్ని ఏం చేయాలని అనుకున్నాం. మొదటిది ఇక దీంట్లోనే కరప్షన్ గిరప్షన్ అన్నీ వచ్చేసినాయి, దాన్ని ఎట్లా చేయాలని మనం అంచనాకు వచ్చినాం. రెండోది నా అనుభవం చెప్తాను మీకు. అసలు అన్నిటికీ మూలం జ్ఞానమే కదా. మన శరీరం, శరీర శక్తి, జ్ఞానం. శరీర శక్తికి అన్ని రకాల భౌతికమైన పదార్థాల సమ్మేళనంతో మన శరీరం బలవంతంగా మంచిగా తయారవుతుంది. దాంతో మన మేధస్సు ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. తర్వాత దానికి తోడు మన జ్ఞానం ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. జ్ఞానానికి అవసరమైన ఏర్పాట్లు మనం ఇప్పుడు చేసుకున్నాం. ఈ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఒక జ్ఞానం ప్రసాదించే ప్రదేశం, కేంద్రం. ఇట్లాంటివి చాలా కేంద్రాలు. నేను ఒక భయంకరమైన అనుభవం చెప్తా, మీరు సిగ్గుపడకండి, బాధపడకండి. ఫ్యాకల్టీ అయినా స్టూడెంట్స్ ఏమో బాధ కాదు, మీ ఉత్సుకత పెంచుకొని మీ ఆలోచన డెవలప్ చేసుకొని ఒక పట్టుదల తెచ్చుకోండి. ఫ్యాకల్టీ ఉంటే దిద్దుకోండి. ఎంటెక్ పాస్ అయ్యి ఒక ఆయన అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్కి నా ఇంటర్వ్యూకి వచ్చాడు. ఆయనకు సెక్రటరీ స్పెల్లింగ్ రాయరాదు, ఒబీడియంట్ స్పెల్లింగ్ రాదు, సిన్సియర్లీ రాదు, వాక్యం రాదు. ఎన్నేళ్ళు చదువుకున్నాడు? ఎల్కేజీ యూకేజీ, తర్వాత 10వ తరగతి వరకు, అంటే 12 సంవత్సరాలు. 4 సంవత్సరాలు 12 సంవత్సరాలు ఇంటర్మీడియట్, 14 అయిపోయింది. ఇంకా 4 సంవత్సరాలు బీటెక్, 18 అయిపోయింది. ఇంకా 2 సంవత్సరాలు ఎంటెక్. 20 సంవత్సరాలు చదివితే ఒక వాక్యం రాయరాలేకపోతే సిగ్గుపడాలి, తలంచుకోవాలి, ఆత్మహత్య చేసుకోవాలి. ఇట్లాంటి జాతి, ఇట్లాంటి దేశంలో మనం బతున్నాం, ఇట్లాంటి విద్యా విధానంలో బతున్నాం. పిల్లలు సీరియస్నెస్ ఎందుకయ్యా? వద్దులేసి ఎన్ని రోజులు ఉంటాయి ప్రపంచంలో. సహజ సంపత్తుతో పాటు మా సార్ అన్నట్టు నిజంగానే ఈ దేశంలో బాగా జనాభా ఎక్కువైపోయి కాదు, అది నేను తర్వాత మాట్లాడతాను. బేసిక్ సబ్జెక్ట్ జ్ఞానం సంబంధించింది. జ్ఞానం లేని జాతి ఎన్నడూ కూడా అది అడ్వాన్స్ అయ్యే ప్రశ్న లేదు. కాకపోతే ర్యాండమ్గా ఇంట్యూటివ్గా, అంటే నిజంగానే పుట్టుకతోటి కొంత జ్ఞానం ఉన్నవాళ్ళు తొందరగా మనుషులు క్యాచ్ చేయగలిగి నేర్చుకునే శక్తివంతులు ఉంటారు.
అది గాలికి వచ్చేస్తుంది. ఈ గాలిలో ఈ దేశంలో జనరల్ ప్రజల నుంచి వస్తారు వాళ్ళు. వాళ్లతో మాత్రమే ఈ వ్యవస్థ ఇవాళ ఇంత దక్కుతున్నది, బతుకుతున్నది. మరి అందరం మరి మెజారిటీ ఆఫ్ పీపుల్ మనం ఎట్లా మన పరిస్థితి ఏంటి అంటే ఎక్కడ పోయింది ఇది అంటే ఇన్ని స్కూళ్ళు పెడుతున్నారు, ఇన్ని మిడ్ డే మీల్స్ పెడుతున్నారు, ఇన్ని స్కాలర్షిప్స్ ఇస్తున్నారు. ఏం నేర్చుకోవడానికి ఏమంటాం? దాంట్లో ఏమైనా బరువు అవుతుందా? ఎక్కడ ఉంది లోపం? మన వ్యవస్థ, ఈ విద్యా వ్యవస్థ నడుపుతున్న ప్రభుత్వాలు పూర్తి చిత్తశుద్ధి లేకుండా పనిచేస్తున్నప్పుడు పనిచేసే టీచర్లకు కూడా చిత్తశుద్ధి లేకుండా పోయింది. ప్రైమరీ లెవెల్లో ఏబీసీలో ఆలో తర్వాత పదాలు తర్వాత వాక్యాలు అది నిర్మించుకోగలిగితే, రాయగలిగితే సెల్ఫ్గా కాంపోజిషన్. నేను హైదరాబాద్ నుంచి దివ్యానగర్కి వచ్చి దివ్యానగర్లోని ఎన్ఎంఆర్ఈస్లో చదువుతున్నాను అని వాక్యం రాయలేకపోతే మీరు 10 ఏళ్ళు చదివితేంది, 20 ఏళ్ళు 50 ఏళ్ళు చదివితేంది? వాట్ ఫర్? మీ అందరికంటే ఆ తట్టమొస్తుడు చాలా బెటర్. ఎందుకు బెటర్ అంటే ఈ ప్రొడ్యూసెస్ ఇవాళ బిల్డింగ్ కట్టగలిగాడు. మీరు దేశ నిర్మాణం చేయాలి. నిర్మాణం చేసే వాక్య నిర్మాణం రానప్పుడు మీ చదువు దేనికి చట్టుబండలు? ఈ పైసలు ఎందుకు అంటే ఇవాళ సంపద పెరిగిందని చెప్పినట్టే పేరెంట్స్ కూడా కొంత ఆదాయం, ఆస్తులు పెరుగుతున్నాయి, ప్రేమ కూడా పెరిగింది. ఎందుకంటే నా పిల్లలు చదువుకోవాలి. ఈ ఆపేక్ష గొప్పదే. ఈ ఆపేక్షను దయచేసి మీరందరూ అమల్లో చేయాలి. మీరు కాదు చెయ్యాలి. ఈ దేశంలో ఉన్న ప్రతి వాడది రియలైజ్ కావాల్సినది. అందుకే ఫండమెంటల్స్ పోయినాయి ఈ భారతదేశంలో. ఎలిమెంటరీ లెవెల్లో ఎడ్యుకేషన్ సర్వనాశనం చేసి పెట్టిండ్రు. అంటే దాన్ని ఏమంటారు? మొదలు చెడ్డ చెట్టు. ఇది మొదలు చెడ్డ చెట్టు. ఈ మొదలే పోయిన తర్వాత చెట్టు ఎక్కడయ్యా? చెట్టు పెరిగేది ఎక్కడ? కాయలు కాసేది ఎక్కడ? అంటే ఈ మన దేశాన్ని ఆ స్టేజ్కి ఇవాళ మన నాయకులు, మన ఆఫీసర్లు అనుకోండి, తర్వాత మన ప్రజల్లో ఆలోచన లేని విధానం, మన ప్రజల్లో ఏంటంటే ఏదో బతితో సరిపోతుంది, నాకు పైసలు సంపాదించి సరిపోతుందనే ఆ తపన తప్ప నిజంగానే ఈ దేశంలో మనం, ఇది మన దేశం, మనం, మన ప్రజలు, మనందరం మంచిగా ఇట్లా ఉండాలి, మన దేశం ఇంత గొప్ప కావాలనే ఫీలింగ్ లేకపోవడం ద్వారా వస్తున్న ఇది. ప్రత్యేకించి విద్యార్థులు నిజంగానే హై స్కూల్ లెవెల్ ఏదో కోల్పోయింది, మీరు అయిపోయింది. కనీసం కాలేజీకి వచ్చినాక ఇంట్లో ఇంగ్లీష్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంది, తెలుగు నేర్చుకోవాలి. లాస్ట్ ఇయర్ మీకు తెలియదు, నేను తెలుగు టీచర్ని కూడా అపాయింట్ చేద్దామని నేను అడ్వర్టైజ్ చేశాను. మాతృభాష రాకుండా మాతృభాషలో చాలా సులభంగా మీకు రాయడం, చదవడం, అసలు ప్రతిదాన్ని మీరు ఆ వాక్య రూపంలో పెట్టడం చాలా సులువైన పని. ఒక్కసారి ఒక భాషలో మీరు నిజంగానే వస్తే భాష, ఇంగ్లీష్ భాష కాదు 10-100 భాషలు నేర్చుకోవచ్చు. కానీ వాళ్ళు దానికి ఉల్టా మాట్లాడుతున్నారు మన మేధావి వర్గం అంతా. ఏదో ఇంగ్లీష్ మొదటి నుంచే నేర్చుకుంటే ఏమవుతాడు వాడు? ఏమీ కాడయ్యా. సత్యం శంకరమంచి అనే పేరు ఒక బ్రాహ్మణికల్ నేమ్. అది నార్మల్గా భారతదేశంలో బ్రాహ్మిన్ ఫ్యామిలీస్లో విద్య అనేది వాళ్ళలోనే కుస్మించి వాళ్ళ అడ్వాన్స్ స్టేజ్లో ఉండేది. వాళ్ళు నిజంగా చాలా విద్యావంతులు మొదటి నుంచి కూడా. ఎందుకంటే ఈ వర్ణ వ్యవస్థ వచ్చినప్పుడు మీకు ఇప్పుడు అందరికీ అందుబాటులో వచ్చి, కానీ మొదలు బ్రాహ్మణుడు, క్షత్రియుడు వాళ్ళు నేర్చుకునేది పరిస్థితి. ఆ పిల్లవాడు అడ్మిషన్కి వస్తే తండ్రి ఏజీ ఆఫీస్లో పెద్ద ఆఫీసర్ వస్తే ఆయన పేరు రాయాలన్న. ఎంత అన్ఫార్చునేట్ అంటే ఇంగ్లీష్లో అప్లికేషన్ రాయరాలేదు, తెలుగు ఆయన పేరు రాసుకోరాలేదు. అంటే మీరు చాలా గొప్పోళ్ళు అనుకుంటున్నారా? మీ పేరు మీకు మీ భాషలు రాకపోతే సిగ్గుపడాలి, తలలో ఉంచుకోవాలి, సిగ్గుపడాలి. సిగ్గుపడడం అంటే అవమానం కాదయ్యా. సిగ్గుపడడం అంటే అరే నాకు రాలేదు కదా అన్నాక వాళ్ళు ఒక శక్తి రావాలి. నిజంగానే నేను ఇది నేర్చుకుంటా, ఎస్ వై ఐ కెనాట్ లెర్న్ దిస్, ఆ ఫీలింగ్ రావాలి, పట్టుదల రావాలి, విల్ పవర్ పెరుగుతుంది. ఏమున్నా డ్రెస్సులు వేసుకొని బట్టలు వేసుకొని వచ్చి ఎంత తొందరగా ఇంటికి పోతాం? ఇంటికి పోయి ఏం పని చేస్తారో చెప్పండి. ఇక్కడ ఒక లైబ్రరీ ఉన్నది, ఇక్కడ ఒక ప్లే గ్రౌండ్స్ ఉన్నాయి, ఆరోగ్యం మహాభాగ్యం చిన్నప్పటి నుంచి చదివారు. ఒక్కళ్ళు కండ కనిపిస్తుందా ఈ స్టూడెంట్స్లో? ఒక్కసారి లేచి నిలబడండి. డూ హ్యావ్? ఏమయ్యా ఇదో జాతి, ఒక నిర్వీర్యమైన జాతిని తయారు చేస్తున్నాం. ఈ వ్యవస్థ అట్లా తయారు చేస్తుంది, మీరు అట్లా భాగస్వాములు అయిపోతే ఎట్లా? అందుకని
దయచేసి ఆలోచన పెంచుకోండి. దీనికి మీకు కంపారిజన్ చెప్తాం. భారతదేశంలో జనాభా బాగా అయిపోయింది కాదు, జనాభా కాదు, ఇంకొక 200 కోట్ల జనాభా ఉన్నా కూడా ఈ దేశంలో తిండి పెట్టగలిగే అన్ని వనరులు ఉన్నాయి. మీరు ఒక రాజస్థాన్ పోయి చూసిరంటే మీరు బాటెంబడి పోండి, ఎన్ని భూములు పడావున్నాయో చెప్పండి. ఎనర్జీ ఎంత మనం మ్యాన్ పవర్ ఎంత ఉంటే ఆ దేశం అంత అభివృద్ధి అవుతుంది. కాకపోతే మ్యాన్ పవర్ను మన గోదావరి నది కలిగి వస్తుంటే మొత్తం నీళ్ళ సముద్రంలో కలిసిపోయినట్టు కాకుండా ఈ మ్యాన్ పవర్ను నిజంగానే ఛానలైజ్ చేసి ఎవడు ఏ పనికి వస్తాడు అనేది ప్లాన్ చేయగలిగితే ఈ దేశాన్ని చాలా సమృద్ధవంతమైన దేశాన్ని చాలా అడ్వాన్స్ దేశం కింద మార్చుకోవచ్చు మనం. అంటే ఇక్కడ జనాభా ఇప్పుడే ఎక్కువైందని కూడా మీరు మార్సు, శుక్రగ్రహాలు, శనిగ్రహాలు, కుజగ్రహాలకు పోతున్నారు. మరి అక్కడికి ఏమని పంపుదామని చెప్పండి. వీ నీడ్ పీపుల్ అయితే. అందుకని ఇక్కడ జనాభా ఎంత ఉండొచ్చు. జనాభా ఎక్స్ప్లోషన్ కాదు కారణం, దీనికి మానసిక దౌర్భాగ్య పరిస్థితి, మన ఆలోచన విధానం లోపం, మన వ్యవస్థ నడిపేవాళ్ళు వాళ్ళ శక్తిహీనత, వాళ్ళ స్వార్థం, వాళ్ళ అధికార వాంఛతో ఉన్న వాళ్ళ మానసిక దౌర్బల్యాలన్నీ మన మీద ప్రతిబింబించి ఈ భారతదేశాన్ని ఈ స్థాయికి తీసుకుపోతున్నవి. దీన్ని మార్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది. దీనికి ఆలోచన ఎట్లా చేస్తారో చేయండి. లెట్ అస్ థింక్ ఆఫ్ ఆ ఇండిపెండెన్స్ మాత్రమే కూడా మనకున్నది, ఆలోచించుకునే ఇండిపెండెన్స్. కానీ అదే సమయంలో బస్సుల మీద రాళ్ళు కొట్టో లేకపోతే బాంబు వేస్తేనో కాదు. నిజంగానే వేయాల్సి వస్తే 100 బాంబులు వేయచ్చు. బట్ గోల్ నువ్వు రీచ్ కాగలవా కాదు. ఇదే జనాభా గురించి చెప్పుకుంటే 40 ఏళ్ల స్వాతంత్రం వస్తే 49 స్వాతంత్రం చైనా ఉంది. స్వాతంత్రం కాదు అక్కడ విప్లవం. స్వాతంత్రమే అది. విదేశీయులందరూ వాళ్ళతోని వాళ్ళు ఇదాన్ని విప్లవం తెచ్చుకున్నారు, వాళ్ళ దేశాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నారు 2 ఏళ్ల వెనుక. ఇవాళ పరిస్థితి ఏంటో చెప్పండి. నిన్నటి ఒలింపిక్స్ గేమ్ చూశాను కదా, $40 బిలియన్ ఖర్చు పెట్టగలిగిన ఆఫ్టర్ ఆల్ ఒక ఆటలు. $40 బిలియన్ అంటే మరి నాకు ఐడియా లేదు. అంటే $1,00,000 అయితే $1 బిలియన్ అయి ఉంటుంది కదా. చెప్పండి సార్, 10,000 ఇది $1,00,000 అంటే 40,000 అంటే 1000 కాదు, ఎక్కువైంది మోర్. 1,20,000 crores డాలర్స్ అంటే ఇండియాలో రూపాయలు ఎంత? 43 రూపాయలు. 1248 అంటే ఎంత? దాదాపు 50,000 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టారు. కనీసం వర్షం వస్తుందంటే దే ఆర్ ఏబుల్ టు సెండ్ దట్ రెయిన్. ఆ వర్షాన్ని అక్కడి నుంచి ఒక 50 కిలోమీటర్ 100 కిలోమీటర్ దూరంలో పడేసుకొని ఇక్కడ హాయిగా ఒక 10,000 మందిని మీరు ఎక్కడైనా డిసిప్లిన్ ఎక్కడైనా అడుగు తప్పు పడ్డది కనిపించిందా మీకు? కనిపించిందా? దాన్ని ఏమంటారు? క్రమశిక్షణ అంటారు. ప్రణాళికాబద్ధమైన పని, దానికి తోడు క్రమశిక్షణ, కఠోర శ్రమ చేసినారు వాళ్ళు. ఇవాళ ప్రపంచాన్ని ఛాలెంజ్ చేసే స్టేజ్కి వచ్చినారు. ప్రపంచాన్ని ఛాలెంజ్ చేశారు. పేపర్లలో చాలా రాస్తారు, మానవ హక్కులు, నాన్ సెన్స్, ఇదంతా బోగస్. మనం వీఆర్ ఏబుల్ టు సీ ది ప్రోగ్రెస్. ఈ దేశంలో ఎక్కడ పోయినాం మనం ఇవాళ? వాడు గుజరాత్లో బస్సు స్టాండ్లో బాంబు వేస్తాడు, వాడు ఇక్కడ నుంచి చూస్తానే మన కట్టలు తెగుతూ ఉంటే మన రోడ్లన్నీ ఎక్కడికక్కడ కొట్టుకపోతుంటాయి. వర్షం బాగా వచ్చింది కాబట్టి ఆ రోజు బడికి సెలవు, కాలేజీ సెలవు. ఇంత అన్ఫార్చునేట్ సిచ్యువేషన్లో ఇట్లాంటి దేశంలో మనం బతున్నాం అంటే మన రిసోర్సెస్ ప్రాపర్గా ప్లానింగ్ చేయక మన వ్యవస్థను సర్వనాశనం చేసి పెట్టినారు. మనందరం మన బ్రెయిన్స్ బ్రాడర్ అవుట్లుక్ డెవలప్ చేసుకొని నిజంగానే ఈ దేశం ఏమైపోయింది అని మళ్ళీ మొదటి పోయి మళ్ళీ ఒక్కసారి రిజ్యువినేటెడ్ ఇన్నెసెన్స్ మళ్ళీ వెనక్కి పోయి మొదలు కావాల్సిన అవసరం ఉన్నది. ఈ దేశాన్ని మార్చుకోవాల్సిన బాధ్యత మన మీదనే ఉంది. కాబట్టి మనం విద్యావంతులమై నిజంగానే తెలివైన వాళ్ళమై బాగా రెస్పాన్సిబిలిటీ పెంచుకొని దేశం ఇప్పుడు సార్ చెప్పినట్టు దేశం నీకు ఇచ్చింది నాకేమి ఇచ్చిందనే ప్రతివాడు అడుగుతున్నాడు తప్ప నేనే ఇస్తానే కూడా చెప్తున్నాడా? మీరు ఏం ఇవ్వకండి అయ్యా. నాట్ ఇన్ కైండ్, ఇన్ యువర్ బిహేవియర్, ఇన్ యువర్ యాటిట్యూడ్, ఇన్ యువర్ లెర్నింగ్. మీ విద్యను మీరు నిజంగా గొప్ప విద్యావంతులు, శాస్త్రవేత్తలై
నిజంగానే ఒక క్రమశిక్షణ గల పౌరులుగా పెరిగి ఒక మంచి గోల్డ్ మెడల్ తీయగలిగే శక్తివంతులైతే ఒక్క గోల్డ్ మెడల్ వస్తే చాలా గొప్పగా చెప్తారు. వాడు 100 గోల్డ్ మెడల్ వచ్చినాడు, వాడి పరిస్థితి ఏంటి, ఎట్లా వచ్చినాయి వాడు? మళ్ళా కాదు. ఈ సురోమని మనుషులుంటే దేశమే గతి బాగుపడునోయ్. ఈ సురోమని ఉంటే ఆ దేశం గురించి ఎక్కడ? చైనా దేశంలో ఎవడన్నా నీకు మీలాంటి వాడు కనిపించిందా అంట మొన్న బొమ్మలలో? చెప్పండి బాబు. మీకు బస్సులున్నాయి, పైసలున్నాయి, అమ్మ నాయన రోజు 100 రూపాయలు ఇస్తారు, ఒక సెల్ ఫోన్ ఉంటుంది, మీకు 30,000 50,000 1,00,000 రూపాయలు 2 లక్షలు పెట్టి చదువు చెప్తారు. బట్ వేర్ యు ఆర్ గోయింగ్? యూ రియలైజ్ ఇట్, టేక్ ఇట్ సీరియస్లీ. ఇప్పుడు మేమందరం కూడా చాలామంది వాళ్ళ దేశంలో సీరియస్గా ఆలోచించే వాళ్ళు ఉన్నారు. మనందరం సీరియస్గా ఆలోచించి ఈ దేశం ఎడిపోతున్నది, దీనికి రెమెడీ ఏమిటి, ఈ దేశం నిజానే హౌ కెన్ బి కాంపీట్. మనం గొప్పలు చాలా చెప్పుకుంటాం, నా దేశం చాలా గొప్పది, అది ఒక్కడ ఉన్నది ఇతిహాసాల్లో, లేకపోతే అది వేదాలంతా మనదే ఉన్నది అని. కానీ వేదాలన్నీ ఎక్కడెక్కడైనా ప్రింట్ అయింది, తయారు చేసుకున్న జర్మనీ వాళ్ళు తీసుకొని ఇది మాదే అన్నారు. వాళ్ళు మార్క్స్మూలర్ వచ్చిన తర్వాత మన వేదాల్లో వచ్చినాయి బయటకు. అంటే ఏంటి? వెనకడ మన తాత నేతుందా నా మూతి వాసు చూడడం అంటే కాదు. తాత నేతాయి వాడు ఎక్కడో కాటిలో పోయిటాయి, వాని మూతి నీ మూతికి ఎక్కడెత్తాయి ఆ వాసన? రాదు. అందుకని మన మూతికి నిజంగానే నెయ్యి తింటే అప్పుడు మనం అది నిజానే వాడు బయటోడు వాడికి నూనె గినె దొరుకుతలేదు, కనీసం నెయ్యి మంచిగా తింటున్నాడు అని అంటారు. అంటే ఇట్ షోస్ అవర్ గ్రేట్నెస్ ప్రొవైడెడ్ వీ అవర్ సెల్స్ అక్వైర్ దోస్ క్వాలిటీస్. అది కాకుండా ఇంకొకటి మాట్లాడదాం. వాళ్ళ దేశంలో హాట్ టాపిక్ ఆటమిక్ ఎనర్జీ మీద అయ్యే పోయినరు, అక్కడ పోయినరు. మన ఎనర్జీ కంట్రీస్ అన్నిటితోటి ఒప్పందాలు చేసుకుంటూ మన గొడవలు అయినాయి. తర్వాత వాడు అమ్ముడు పోయినాడు, ఎంపీలు అమ్ముడు పోయినరు, వాడు పవర్లో నిలబడ్డాడు, అంతే చెప్పాడు. మన్మోహన్ సింగ్ చాలా గొప్ప మాటలు మనకు చెప్తున్నాడు. ఒక 3 సంవత్సరాలకి ఇప్పటికీ స్టీలు 28,000 స్టీలు ఇవాళ 56,000 అయింది. సిమెంటు 100 రూపాయల సిమెంటు 220 నుంచి 230 రూపాయలు అయింది. అయితే బియ్యం 15-16 రూపాయల నుంచి ఇవాళ 25 రూపాయలకు వచ్చింది. అంటే మన దేశంలో ఒడ్లు పండక బియ్యం లేక కాదు, సిమెంట్ రా మెటీరియల్ లేక సిమెంట్ ప్రొడక్షన్ లేక కాదు, సిమెంట్ ఇండస్ట్రీకి రాయితీలు ఇవ్వకుండా కాదు. సిమెంట్ ఇండస్ట్రీ ఓరంతా ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే గవర్నమెంటే. ఐరన్ ఓర్ అంతా మనదే, గవర్నమెంట్ కంట్రోల్ ఉంటుంది. ఐరన్ ఓర్ ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నారు, సిమెంట్ ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నారు, బియ్యం ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నారు. మీ దగ్గరకు వచ్చినాక మిగిలేదు ఇక్కడ. మనకు 100 మందికి అవసరం ఉన్నది 50 మందికి ఇక్కడ పెట్టిన తర్వాత 100 మంది కొనుక్కోవాలని డబ్బులు పెట్టకపోతే ఏం చేస్తాం? అంటే ప్రభుత్వం ఎక్కడికి తీసుకుపోతున్నది మనల్ని? మధ్యతరగతి వాడిని అడ్డి విరగొట్టింది. మధ్యతరగతి వాడు ఒక ఇల్లు కట్టుకునే పరిస్థితి వాళ్ళు లేదు. ఉన్నది అని వాళ్ళని చెప్పగలరా? చెప్పండి. అంటే ఏంటి? 2 క్లాసులు మిగలాలి అమెరికా. ఇవాళ వీఆర్ రన్నింగ్ అండర్ ది అంబ్రెల్లా వరల్డ్ బ్యాంక్ ఎకానమీ, దట్ ఈస్ అండర్ అమెరికా. వరల్డ్ బ్యాంక్ మాంటేక్ సింగ్ ఆహ్లూవాలియా మన ప్రణాళికా సంఘం అధ్యక్షుడు, మొన్నటిదాకా వరల్డ్ బ్యాంక్లో పనిచేసి వచ్చినాడు. మన్మోహన్ సింగ్ మొదటి నుంచి వెస్టర్న్ ఎకనామిక్స్ ప్రాక్టీస్ చేసిన వాడే. ఇవాళ వెస్టర్న్ కంట్రీలా ప్రజలు పనిచేసుడు తక్కువైపోయింది. పర్చేసింగ్ పవర్ ఆల్రెడీ కొనుక్కునేవి కొన్నాడు, 1, 2 కొన్నాడు, 3 కొన్నాడు, 4 టీవీలు కొనుక్కున్నాడు, అంతా అయిపోయింది. కెమెరాలు కొనుక్కున్నాడు. ఆఖరికి మనం చూస్తుంటాం అప్పుడప్పుడు కెమెరా బ్యాగ్ వేసుకొని ఆ వీడియో కెమెరా పట్టుకొని నెక్కర్లు వేసుకొని మన దేశం అంతా తిరిగిపోతుంటారు వాడు. వాడికి ఏం లేదు, 43 రూపాయలు ఇక్కడ, వాడు $1. అంటే వాడు హోటల్ ఉంటే $10 పెట్టి హోటల్ ఉండొచ్చు, మనం 500 పెట్టేది ఆ హోటల్ రూమ్ దొరకదు మనకు. అంటే అట్లాంటి అభివృద్ధి అయ్యి అక్కడ వాళ్లకు మార్కెట్ లేదు. ఫ్యాక్టరీలు పెట్టినాం, ఇప్పుడు మూసేయలేం కదా. అట్లనే న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ కావాల్సిన ఫ్యాక్టరీస్ అన్నీ ఓపెన్ అయి ఉన్నాయి అక్కడ. వాళ్ళ దగ్గర పరికరాలు రెడీగా ఉన్నాయి, కొనుక్కునేవాడు లేడు. కాబట్టి మనం ఏంటి? అండర్ డెవలప్డ్, ఇప్పుడిప్పుడే అభివృద్ధి అయిన దేశం భారతదేశం కానీ చైనా కానీ. చైనా వాడు కాంపీట్ చేస్తుంటే స్టిల్ చైనా వాడు కూడా, వాడి దగ్గర కూడా అమెరికన్ మార్కెట్ ఉంది. బట్ దే ఆర్ కాన్షియస్లీ ఇంప్లిమెంటింగ్ ఇట్.
భారతీయులు అట్లా కాదు, ఒక భారతదేశమే కాదు, మిగతా అదర్ కంట్రీస్ అన్ని అన్డెవలప్డ్ కంట్రీస్ అన్నిట్లలో వాళ్ళకి మార్కెట్ కావాలి. మార్కెట్ కావాలంటే రైట్, నా దేశాన్ని నేను రానియని, నా దగ్గర రానియని అంటే వాడు ఏం చేస్తాడంటే 10 గుండాలు తీసుకొని వస్తాడు. అట్లే వాళ్ళకి మిలిటరీ అదర్ మైటీ ఫోర్సెస్ ఉన్నాయి. అక్కడ ఈ చిన్న చిన్న దేశాల పంచాయతీ, అక్కడ కూడా అదే ఆ మిలిటరీ వస్తువులు కూడా అమ్ముకోవాలంటే చిన్న చిన్న దేశాలంటే పంచాయతీ పెడితే మేము ఇద్దరు తనుకుంటుంటే నాకు తుపాకులు తక్కువ ఉన్నాయి, నేను కొనుక్కుంటా, ఈయనకు తుపాకులు తక్కువ ఆయన కొనుక్కుంటాడు. అంటే వాడికి ఆయుధ వ్యాపారం నడుస్తుంది, అదర్వైజ్ వ్యాపారాలు నడుస్తాయి. అట్లనే న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ అనేది భారతదేశంలో నిజంగా కావాలి, వాస్తవమే. మనకు ఎలక్ట్రిసిటీ కావాలి, కానీ ఎట్ వాట్ కాస్ట్ అనేది, ఎట్ వాట్ కాస్ట్ అనేది. మీరు మేనేజ్మెంట్ ఫీజు 90,000 చేశారు, 90,000 చేస్తే పెద్ద గొడవ అయింది. ఎందుకు? అఫోర్డబుల్ ఉన్నదా లేదా అనేది కదా. అట్లే న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ మొత్తం ప్రొడ్యూస్ చేస్తే ఎవడు క్లియర్గా లేడు. ఏ సైంటిస్ట్ అబ్దుల్ కలాం కూడా క్లియర్గా లేడు. మొన్నటిదాకా థోరియం అన్నాడు, తర్వాత పోయింది, అక్కడికి ఇక్కడ పోయాడు, అటామిక్ ఎనర్జీకి వచ్చి. సుమారుగా జనరల్గా మాట్లాడుకునే విషయం ఏంటంటే 12 లక్షల కాదు 12 లక్షల కోట్ల ఎక్విప్మెంట్ మనం కొనుక్కోవాల్సి ఉంది. 12 lakhs crores ఎక్విప్మెంట్ అంటే దాన్ని ప్రాక్టీస్ స్టాప్ చేయడానికి. ప్రొడక్షన్ అయ్యేది ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈవెన్ 40,000 to 50,000 megawatts, 10% ఆఫ్ ది ఇండియన్ రిక్వైర్మెంట్. మరి అన్ని పైసలు పెట్టి అది మనం కొనుక్కోవాల్సిన అవసరం లేదు కదా. మన దేశంలో బొగ్గు నిల్వలు ఉన్నాయి, ఇంకా 150 సంవత్సరాలు సరిపోయే బొగ్గు నిల్వలు ఉన్నాయి. అమెరికా వాడి దగ్గర పెట్రోల్ నిల్వలు ఉన్నాయి, కానీ వాళ్ళ నిల్వల్ని వాళ్ళు తీయట్లేదు. ఇరాక్ మీద దండయాత్ర చేసిండ్రు, అయిపోయింది, కబ్జా పెట్టిండ్రు. దే ఆర్ పర్చేసింగ్ ఫ్రమ్ దేర్ అట్ చీపర్ కాస్ట్. అంటే ఏంది? ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్కే వాడు కాపాడుకోవాలి, వాడు ఆపుకోవాలి, వాడి సంపదనేమో దాచిపెట్టుకోవాలి, ఇతర దేశాలు దోసుకొని పోవాలి. అట్లనే వాడి దగ్గర ఉన్న సామగ్రిని అమ్ముకోవడం కోసం మనకు ఒక బూచి గురించి ఇవాళ న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ మీద భారతదేశంలో పెద్ద డిబేట్ స్టార్ట్ చేశాం. లాస్ట్గా ఆయన పోయిండు, మన్మోహన్ సింగ్ ఇచ్చేస్తారు. భవిష్యత్తులో మనకైతే ఎడిపోతుందో తెలియదు. ఎందుకనంటే మన ఎనర్జీ సైట్స్ దే ఆర్ ఒక్కసారి తెలిసిపోయిన తర్వాత, శత్రువుకు మన రహస్యాలు తెలిసిన తర్వాత, మన పడగలు కూడా ఫోటోలు తీసుకునే పరిస్థితి వచ్చిన తర్వాత, దాని మీద వాని కంట్రోల్ వచ్చిన తర్వాత, అరే మీ ఇంట్లో నీ బెడ్రూమ్లో యురేనియం దాచుకున్నారా అని వచ్చి చుట్టుముట్టిన తర్వాత అప్పుడు మన స్వేచ్ఛ ఎక్కడికి పోతున్నట్టు. అంటే ఇట్లాంటి ప్రభుత్వాలు తీసుకున్న పాలసీస్ తోటి ఈ దేశంలో మన స్వేచ్ఛ, మన స్వాతంత్రం, మన ఇండిపెండెన్స్ అని ఇంత గొప్పగా మనం చెప్పుకుంటున్నాం, అవి మళ్ళీ పరాయి చేతుల్లోకి పోతున్నవి. అయితే షాడో ఫోర్సెస్ అవన్నీ అది ఓపెన్గా వస్తాయి. ఎందుకు వస్తాయి? ఒక ఇరాక్ను తీసుకోండి, ఒక ఇరాన్ తీసుకోండి. ఇరాన్లో పరిస్థితి ఏంటో చెప్పండి. వాడితో వాడి దేశంలో వాడు ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రొడ్యూస్ చేసుకుంటారు, ఇంకేమో చేసుకుంటారు. వాడిని దండయాత్ర చేస్తామని తయారు చేసింది. ఇప్పుడు మనం పేపర్లలో అప్పుడప్పుడు వింటున్నాం, అని భయపెడుతున్నాడు. ఇరాక్ అయితే అయిపోయింది, మనకు తెలుసు కదా. సద్దాం హుస్సేన్ హాయి వాడి దేశం సుఖ సౌఖ్యాలతో ఉండేది. మనం చూస్తా అంటేనే వానికి మెడ కొరిపెట్టి చంపేసాం. అవునా? అంటే అమెరికానికి ఒక హక్కు ఉంటుంది, భారతీయులకు ఏ హక్కు లేదు. అంటే అటు మిలిటరీ ఫోర్సెస్తో, అటు వాడి సామాను అమ్ముకోవడం కోసం, వాడి మార్కెట్ కోసం ఇది చేస్తుంది. అదే సమయంలో మన దౌర్భాగ్య పరిస్థితి ఏంటంటే, మనకి ఇక్కడ అనుకూలమైన పరిస్థితి లేక మన దేశంలో పేయింగ్ కెపాసిటీ తక్కువై అక్కడ ఎక్కువ వస్తుంది. కాబట్టి అందరం మనం కూడా కాంట్రిబ్యూషన్ అక్కడికే ఇస్తాం. వీఆర్ ఆల్సో మైగ్రేటింగ్. బట్ కొంత గాలి మారింది ఇప్పుడిప్పుడే, ఇంకా మారాల్సిన అవసరం ఉన్నది. అయితే ఈ దౌర్భాగ్య పరిస్థితి ఏంటంటే 1952, 54, 55 పీరియడ్లో టిటి కృష్ణమాచారి ఫైనాన్స్ మినిస్టర్. రూపాయి మారక విలువ ఎంత అంటే $2, ఒక డాలర్కు $2, ₹1.70 ఉండేది. రూపాయి డాలర్కు ఇవాళ ₹43. ఇది ఒక ఇంటర్నేషనల్ కుట్ర. ఇది ఎవడు ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాడు? మనం ఎంత ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాం? 90% ఆఫ్ ది నేషన్స్ రిక్వైర్మెంట్ ఈజ్ నాట్ అండర్ ఇంపోర్ట్స్. 5% ఉండొచ్చు ఇండస్ట్రియల్ ఇంపోర్ట్స్. దానికి మీరు నేను నా కిలో గోధుమలు ₹1 ఇస్తావు, నీ కిలో గోధుమలు నేను ₹43 ఇవ్వాలి. అదే కదా మెటీరియల్, అదే కదా. అంటే ఈ రకంగా వరల్డ్లో డిస్పారిటీ జనరేట్ చేసి
మారక విలువను అడ్డగోలు పెంచి వాళ్ళని వాళ్ళు బిల్డప్ చేసుకుంటే వాడు చైనా వాడు ఉన్నాడు, యూనో దే ఆర్ ఛాలెంజింగ్. వాళ్ళ మారక విలువకి డాలర్లు దే ఆర్ నాట్ బాదర్డ్ అబౌట్ ఇట్. గుప్పించేస్తారు. భారతదేశంలో ఇది పరిస్థితి. భారతదేశం కాదు, అండర్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ అన్నీ కూడా అమెరికా దోపిడీకి గురవుతున్నాయి. అక్కడ దోపిడీ గురవుతున్నాయి. మనం కూడా ట్రైన్ కావాలి. ఎక్కడ మంచి బతుకు తిరుగుతుంటే అక్కడికి పోతాం, ఎక్కడ 4 పైసలు ఎక్కువ వస్తే అక్కడికి పోతాం. దాంట్లో తప్పేం లేదు, నేను అది తప్పు పట్టా. కానీ అదే సమయంలో మన పాలకులు తలలు వంచి బతకడం కంటే జాతి తలను వంచి రాజ్యం వేయడం కంటే నిటారుగా నిలబడే జాతిని ఇవాళ చైనాని ఇవాళ చూసి మనం మెచ్చుకుంటున్నాం. నిటారుగా నిలబడి ఎస్ నేను భారతీయుడు, ఈ భారతదేశం నాది, నేను ప్రపంచానికి ఏం కావాలంటే పాత్ర వహించాల్సి ఉన్నది. మనం ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉన్నది. అన్నిటికంటే మూలం ఇది ఒక విద్యా సంస్థ. దీంట్లో విద్య అన్నిటికీ ప్రధానమైంది. కత్తి గొప్పదా కలం గొప్పదా అంటే కలమే గొప్పదని అందరం ఒప్పుకున్న సిద్ధాంతమే. కలంతో పాటు కత్తి వచ్చేస్తుంది ఆటోమేటిక్గా. హూ హెస్ జనరేటెడ్ ఆటోమేటిక్? ఎవరు కనిపెట్టారు ఇవన్నీ? ఎవరు చంద్రమండల యాత్ర చేయగలుగుతున్నారు? విద్యావంతులే కదా, విద్యతోటే కదా. అందుకని ఇక్కడ అట్లాంటి విద్యను ఇంప్రూవ్ చేసే క్రమంలో మనం ఒక్కడమైనా లేదు. ఒక అడవిని గాలబెట్టడానికి ఒక్క నిపుణ హోదా. ఈవెన్ వన్ అమాంగ్ యూ బికమ్ గ్రేటర్ అండ్ you are able to develop yourself to an extent wherein nothing can surpass you. అది సాధించగలిగితే నిజాన్ని ఈ కాలేజీ గొప్పతనం ఉంటుంది, ఈ దేశాన్ని మనం మేలు చేసి అవుతాం. సో వీ విల్ ఆల్సో బి వెరీ హ్యాపీ. అందుకని అందరూ ఆలోచించాలని కోరుతూ మీకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నా. థ్యాంక్ యూ ఆల్. ఆలోచనతో బాధపడకు అమ్మా నాన్న అన్న చెల్లె ఎవరు నీకు తోడుగా రారు. బాబు చదువుకో నాన్న చదువుకో, చదువులు చెప్పిన గురువులు నీకు తల్లి తండ్రి వారేనయ్యా. తల్లిని మించిన దైవము లేదు, చదువును మించిన సుఖమే లేదు. బాబు చదువుకో నానా చదువుకో, నీకన్నా నాకెవరు లేరు, నన్ను కాదే వారెవరు తారు. నీకన్నా నాకెవరు లేరు, నన్ను కాదే వారెవరు తారు. నీ గుండెలో నన్ను దాచుకో, నీ గుండెలో నన్ను దాచుకో. బాబు చదువుకో నానా చదువుకో. సురకత్తులు పదును పెట్టి తొలి సమరం మొదలు పెట్టి తొలి సమరం మొదలు పెట్టి భారై దర్శించాలి, సంసారం సాధించాలి, సింహాలై దర్శించాలి, సంసారం సాధించాలి. వందే మాతరం, వందే మాతరం. ఓహో స్వాతంత్ర వీరుడా స్వరాజ్య భానుడా అల్లూరు సీతారామరాజా, అల్లూరు సీతారామరాజా. అందుకో మా పూజలందుకో రాజా, అందుకో మా పూజలందుకో రాజా. అల్లూరు సీతారామరాజా, అల్లూరు సీతారామరాజా. తెల్లవారి గుండెల్లో నిదురించిన వాడ, ఆ నిదురించిన పౌరుషాన్ని రగిలించిన వాడ. తెల్లవారి గుండెల్లో నిదురించిన వాడ, ఆ నిదురించిన పౌరుషాన్ని రగిలించిన వాడ. త్యాగాలే భరిస్తాం, కష్టాలే చేయిస్తాం, నిశ్చయముగా నిర్భయముగా నీ వెంటనే నడుస్తాం, నీ వెంటనే నడుస్తాం, నీ వెంటనే నడుస్తాం. వందే
Follow the wheel, please. కొంచెం లైన్కి రావాలి రెడ్ మార్క్. ఓకే, Suman and Raghavendra, IT second year. Suman and Raghavendra, IT second year. Suman run place mechanical Thodi Rakesh Nahat. Basket. In women's section, table tennis, women's singles, first place goes to Tejaswini, ESC third year. Tejaswini, ESC third year. CC third year. Second place goes to Vaishruti, Triple E third year. Vaishruti, Triple E third year. You have to come by this. Begum. Sophia Begum. Badminton single, Aisha, Triple E third year. Anusha and Saurav, staff. Second place, Annapurna. Narendra Reddy. Second place goes to CSC and IT department. May I request the team to come and receive your prizes. Sri Gandhir,
CSCIT Kodia, Vidyadhar Nikhil. Third place goes to Mahesh Kumar, CSCC. Sri Lakshmi. I request all the faculty members to assemble in the seminar hall for light discussions.